سیاست میں جو ہے کیسے آئے آپ؟ سیاست میں ایسے آئے کہ کتنے ووٹ لیے تھے؟ الحمدللہ میں نے جو ہے تو ٹوٹل 1700 ووٹ لیے کہ ان 4 سالوں میں آپ نے جو ہے یوتھ کونسلر کے طور پر جو آپ منتخب ہوئے ہیں وٹپگہ شریف سے، کیا خدمات انجام دی اپنے علاقے کے لیے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا سوال کیا۔ تو آپ نے جو خدمات انجام دی علاقے کے لیے وہ اپنے ذاتی خرچے سے؟ الحمدللہ میں آن کیمرہ آپ کے چینل کے توسط سے روزگار کرتے ہیں؟ میں روزگار کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں پراپرٹی کا کام شاہ صاحب اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے الیکشن جیتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ہم کو باقاعدہ طور پہ فیسلٹی دیتی ہم کو۔ بطور یوتھ کونسلر نوجوانوں کے لیے کیا کیا؟ سیاست میں کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ سیاست میں تو سچ بات کروں تو میں نے الیکشن آزاد امیدوار سے لڑا۔ کھانے میں کون سی چیز پسند ہے؟ کھانے میں مجھے گوشت پسند ہے۔ یہ بتائیں حکومت سے جی اپنے علاقے کے لیے کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی وقت کی شاہ صاحب یہ بتائیں BSMHD نیوز سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں آپ؟ بہت پیارا سوال کیا ہے، میری مرضی کا سوال۔ یہ میری مرضی کا آپ نے سوال کیا۔ شاعری نعت خوانی وغیرہ کر دیں گے؟ میں خود اپنی شاعری بھی کرتا ہوں، اچھا نعت خوانی بھی کرتا ہوں۔ نعت خوانی میں نے بچپن میں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ السلام علیکم جی ناظرین، BSMHD نیوز کے ساتھ عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، BSM براڈ کاسٹنگ نے پروگرام کا سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے۔ آج کے براڈ کاسٹنگ میں ہمارے ساتھ مہمان ہے وٹپگہ شریف کے سیاسی سماجی شخصیت نوجوان یوتھ کونسلر سید اعزاز علی شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، علاقے کے لیے کافی جو ہے خدمات ہیں ان کے، جو ہے ان سے ہم انہوں نے جو وٹپگہ شریف میں یوتھ کونسلر کے طور پر 4 سال گزارے ہیں، اس بارے میں بھی بات چیت کریں گے، علاقے کے مسائل پر سے ذاتی سوالات بھی کریں گے۔ السلام علیکم اعزاز علی شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، اسپیشلی BSMHD میڈیا کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا۔ سید اعزاز علی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے اپنا تعارف کرائیں۔ جی میرا جو ہے تو پورا نام سید اعزاز علی شاہ بخاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام سید لیاقت علی شاہ بخاری ہے۔ صحیح۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں وٹپگہ شریف میں حاصل کی ہے، اور میٹرک میں نے پبلک ایجوکیشن اکیڈمی سے کیا ہے۔ صحیح۔ پھر میں نے مزید تعلیم جو ہے تو فقیر آباد میں جو ہے تو IBS نام سے ایک پرائیویٹ کالج تھا، وہاں سے میں نے ڈپلوما آف کامرس کیا۔ پھر میں نے وہاں سے انگلش لینگویج کی جو ہے تو 2 سال کا کورس کیا، جو فرسٹ کورس ہوتا ہے، پھر اس میں A ہوتا ہے، پھر BC وہ جو سسٹم ہوتا ہے۔ وہاں سے بعد جو ہے تو پھر میں نے مزید تعلیم بیچلر آف کامرس یعنی کہ BCom پھر میں نے پشاور یونیورسٹی سے متصل ہے وہ مسلم کالج آف کامرس، وہاں سے میں نے الحمدللہ A گریڈ میں پاس کیا۔ پھر مزید جو ہے تو میرا جو شوق تھا وہ باہر جانے کا تھا، اس لحاظ سے میں اپنے لیے آگے اسٹڈی کرتا رہا۔ جی سیاست میں ایسے آئے کہ بچپن سے ہمارے جو گاؤں کا ماحول تھا، جو ہمارے فیملی ماحول تھا، ہمارا جو تعلق تھا پاکستان پیپل پارٹی سے تھا، تو بچپن سے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ہارتے ہیں کچھ جیتے ہیں، تو سلسلہ وہی چلتا ہے ہار جیت کا۔ تو مجھے ایک جب غریب کا احساس تھا، غریب کا درد کا مجھے احساس تھا کہ کس طریقے سے ایک ایسے میدان میں آ جاؤں کہ میں غریب عوام کی مدد کروں، غریب لوگوں کے ساتھ میں سپورٹ کروں، تو اسی سوچ کو لے کر میں نے الیکشن لڑا۔ اللہ پاک نے آپ بھائیوں کی دعاؤں سے مجھے کامیاب کیا۔ کتنے ووٹ لیے تھے؟ الحمدللہ میں نے جو ہے تو ٹوٹل 1700 ووٹ لیے، 1700۔ یعنی وٹپگہ شریف کے 1700 عوام نے جو ہے آپ پر اعتماد کا اظہار؟ الحمدللہ بالکل جی، وٹپگہ شریف کی 1700 عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ اچھا، اس اعتماد کے نتیجے میں اعزاز علی شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان 4 سالوں میں آپ نے جو ہے یوتھ کونسلر کے طور پر جو آپ منتخب ہوئے ہیں وٹپگہ شریف سے، کیا خدمات انجام دی اپنے علاقے کے لیے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں جب میں نے الیکشن جیت لیا تو ہمارے ساتھ کابینہ میں ہمارے چیئرمین بھی تھے اور جنرل کونسلر بھی تھے، تو ایاز شفیق مرحوم چیئرمین ایک بہت
ज़बरदस्त और दिलेर इंसान था. आज वो फौत हो गया लेकिन उसकी याद दिलों में है. उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इस सवाल का जवाब देता चलूँ. तो मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन से पहले मैंने जो है तो गांव के नौजवान लोगों से ये वादा किया था कि हम आपको खेल का मैदान भी बना के देंगे. जो जो चीज़ें हमारे गांव में कम है वो मैं इंशाल्लाह पूरी करूंगा. लेकिन मुझे ये बात बड़ी अफसोस से कहना पड़ रही है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट के जो फंड्स थे, जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदों के जो फंड्स थे, वो ज़ब्त कर लिए गए. चाहिए तो ये था कि यूथ कौंसलर, जनरल कौंसलर, किसान कौंसलर और चेयरमैन जो ये सीट्स हैं इनको इनका हक देना चाहिए था, ताकि हम उन पैसों से जो वो फंड्स हमें देते उनसे हम नौजवानों के लिए खेल के सामान खरीदते, खेलों के मैदान आबाद करते, ना कि हम झूठे वादे करते. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पूछा खिदमत आपने क्या की है, तो खिदमत ये की है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जब भी वटपगा शरीफ में लोड शेडिंग का कोई मसला आया, जब गैर एलानी लोड शेडिंग हम पर की गई, या जब किसी ज़ातियात के तौर पर वटपगा की बिजली बंद की गई, तो हमने ना दिन देखा है ना रात देखा है. फिर मैं वो निकला हूँ, रात को 2 बजे भी निकला हूँ, 2:30 बजे भी निकला हूँ, दिन भी एहतजाज भी किए हैं, पुलिस की FIR के लिए भी जान अपनी पकड़ी है. आपने रिसेंटली देखा है कि आप आए थे पेशावर मोटरवे, हमने ब्लॉग किया हुआ था, आपको मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि आज यहाँ पे अगर मेरी मैयत भी उठाएं, मुझे मार के भी चले जाएं ये, तो हम इंशाल्लाह ये मोटरवे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया जाए. तो हमारे वटपगा के साथ सोतेलो जैसे सलूक किया जा रहा है. तो खिदमत ये है कि हाँ, गैस की जो शार्टेज है इसके बारे में निकली हैं, आवाज़ उठाई है. फिर हमारे एक MPA साहब थे, वो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उन्हें बुलाया था मैं हमारे खुसूसी पर. उसके बाद तैमूर खान झगड़ा, उन्होंने बुलाया कि आप आएँ, अपने लिए जो चीज़ें हैं, मतलब आप जो आवाम के लिए करना चाहते हैं वो हमें बताएं. फिर वहाँ पे मैंने लिख के दिया कि हमें खेलों का सामान चाहिए, टिकट्स चाहिए नौजवानों के लिए, हमें खेलों के मैदान आबाद चाहिए. मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए. तो कुछ मिला वहाँ से? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला. सैकड़ों दरखास्तें लोकल गवर्नमेंट को भी दी है, MPA के पास भी गए हैं, MNS के पास भी गए हैं. 4 सालों में मैं खामोश तो नहीं बैठा रहा. तो आपने जो खिदमत अंजाम दी इलाके के लिए, वो अपने ज़ाती खर्चे से? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं ऑन कैमरा आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने ज़ाती अखराजात से किया है. कोई मुझे किसी ने वो नहीं किया कि आप ये नहीं, वो मैंने अपने खर्चे से किया. आप क्या रोज़गार करते हैं? मैं रोज़गार के बारे में आपने पूछा, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ. और इसके अलावा मैं जो है तो बिजनेस डील्स करता हूँ. कोई भी अच्छी डील इस तरह की होती है तो वो मैं करता हूँ. लेकिन आजकल तो आपको पता है प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ज़ीरो है. इसके अलावा मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते हैं. इजाज़ अली शाह साहब, अपने इलाके के मसाइल के बारे में ज़रा तफसील से बताएं. इलाकाई मसाइल हमारे हैं तो वटपगा शरीफ में जो है तो मसाइल में अगर आपको यहाँ पे गिनवाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. सही. सबसे पहले जो हमारा मसला है वो है लोड शेडिंग का. हमारे गांव वटपगा शरीफ में गैर एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग है. रोड हमारे लोगों के टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स हमारी नहीं है, नौजवानों के लिए बेहतरीन क्रिकेट का ग्राउंड हमारे पास नहीं है, नौजवानों के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड हमारे पास नहीं है, नौजवानों के लिए खेलों का सामान हमारे पास नहीं है. तो मैं ये सवाल करता हूँ कि ये जो हमने इलेक्शन जीता है तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो हमको बाकायदा तौर पे फैसिलिटी देती, हमको फंड्स देते कि आप अपने गांव में काम करें, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स लगाएं. दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जहाँ पे बिजली के मीटर नहीं है, गैस के मीटर नहीं है. हमारी ख्वाहिश है कि हम उन लोगों को बिजली की मीटर लगवा के दें, गैस की मीटर लगवा के दें. फिर जो सबसे बड़ी बात है कि गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको जायज़ का सामान चाहिए. वो अभी उनकी शादी उनकी मतलब अगर सर पे आ गई, अब कुछ ऐसी हमारे पास लिस्ट मौजूद है, वो मैंने बनाया हुआ भी है कि वो लड़कियों की शादी जायज़ के सामान के लिए रुकी हुई है. क्राइम जो है तो स्ट्रीट क्राइम्स हमारे गांव में बढ़ते जा रहे हैं. गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर भी वो एक्शन ले. तो वो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो ये हमारे लिए वबाले जान जारी बातें बन जाएंगी. ये बतौर यूथ कौंसलर नौजवानों के लिए क्या किया? नौजवानों के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया, करना चाहता था लेकिन जो उनका हक था वो उनको मिला नहीं था. ठीक है, तो नौजवानों का सिस्टम ये है कि मैंने उनसे वादे किए थे कि हम आपको स्पोर्ट्समैनशिप करा के देंगे. हाँ, ये किए कि टूर्नामेंट मुनक्किद करवाई हैं, टूर्नामेंट उसमें उनको हिस्सा दिलवाया है, उन्होंने गेम्स किए हैं. एक टूर्नामेंट हमारी मुनक्किद हुई थी वाजिद मॉडल टाउन में, जिसमें मेहमान खुसूसी मलक वाजिद खान थे. उन्होंने वहाँ पे
इनाम का आगाज़ भी किया था खिलाड़ियों के लिए, रनर अप टीम के लिए, कि आप भी वहाँ पे आए थे। फिर दूसरा टूर्नामेंट हमने जो है तो यहाँ दादाजी सरकार ग्राउंड में किया है। फिर तीसरा टूर्नामेंट हमने फतवा रीमा में किया है। ये गेम्स के हमने प्रोग्राम किए हैं और जहाँ तक हो सकता था हमने इनको सपोर्ट भी किया है। सियासत में कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? सियासत में तो सच बात करूं तो मैंने इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार से लड़ा है। अच्छा। हाँ, मेरा स्कूटर इंतखाबी निशान था। अच्छा। तो कोई मुझे कहता है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खड़े हो जाओ, कोई कहता है कि इससे, तो मैंने सियासत जो है तो किसी पार्टी की नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपने आज़ाद है इलेक्शन लड़ा, लेकिन कौन सी पार्टी पसंद है फिर भी? मैं बेसिकली जियालम हूँ। अच्छा। हमारी जो बेसिक पार्टी है पाकिस्तान पीपल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ बचपन से लेके अभी तक हमारी इनके साथ सपोर्ट है। तो हमारा जो मेरी पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। एजाज अली शाह साहब, आप सियासत के साथ साथ जो है आप समाजी कामों में भी हिस्सा लेते हैं और गरीब गुरबा की जो है वो खिदमत भी काफ़ी करते हैं, जैसा कि रमज़ान शरीफ में जो है आप गुरबा में फूड पैकेज वगैरह तकसीम करते हैं। तो ये फंड आपको कहाँ से मिलता है जनाब? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इलेक्शन में आती हुई तो मुझे 5 साल हुए हैं, सियासत में मुझे 10 से 15 साल हुए हैं, लेकिन समाजी काम मैं बचपन से कर रहा हूँ। गरीब मस्कीन की मदद करना, उनकी इमदाद करना, ये मेरा बचपन से शौक़ है। यहाँ तक कि बचपन में जब मैं ईद के दिन बाहर निकलता था, मैं देखता था कि कोई गरीब बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं है, खिलौना नहीं है उसके हाथ में, तो मैं अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको दे देता। जब मेरे पास कोई अच्छा खिलौना होता और दूसरे बच्चे के पास न होता तो वो बच्चा उसको हसरत भरी निगाह से देखता, तो फिर मैं वो उसको दे देता। तो इसी तरीके से जवानी की उसमें कदम रखा, तो फिर अपने माशरे को देखा, यहाँ तो बेरोज़गारी है, यहाँ तो गुर्बत है, यहाँ तो लोड शेडिंग है, तो क्या किया जाए। तो इसी सिलसिले में रमज़ान आने से कुछ दिन पहले अल्लाह पाक के बहुत ही नेक इंसान, बुजुर्ग इंसान, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि जब तक मैं ये खिदमत का काम करूँगा आपने मेरा नाम किसी के सामने नहीं लेना। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे बाकायदा पैसे देते हैं। वो एक बंदा है, वो मुझे पैसे देता है कि आपने हर रमज़ान में गरीब मसाकीन और बेवा औरतों के लिए पैकेज बनाना है और वो पैकेज उनको उनकी दहलीज पे अंधेरे में जाके देना है। तो अल्लाह की ज़ात गवाह है कि आज तक मैंने किसी किस्म की वीडियो नहीं बनाई पैकेज। तो वो बंदा फिर मुझे कहता है कि आपने फलां जाके इन लोगों को सपोर्ट करना है, तो वो मैं करता हूँ। तो वो लोग आज भी उनके लिए दुआ गो हैं। यूथ काउंसलर वटबका शरीफ, आपने ये 4 साल तो पूरे कर लिए, जो खिदमत आपने की थी उस पर भी आपने रोशनी डाली। अगले इलेक्शन के लिए क्या सूरत हाल है? अगले इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे और इलाके के लिए क्या खिदमत अंजाम देंगे मज़ीद? ये 4 साल पूरी किए और बहुत हौसले से पूरी किए हैं। कोशिश थी कि ऐसे काम करें कि सदियों लोगों ने याद रखें, और इंशाल्लाह पर्सनली भी आवाम की खिदमत की है, यहाँ के लोगों के बिलों के मसाइल भी हल किए, वापे के जो थे वो भी हल किए, और उनके जो एजुकेशनल मसाइल थे कुछ बच्चियों के। दूसरी बात यह है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होती है, बास टाइम ऐसे लोग बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो हमें इख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों को मिल होता है, तो ऐसे भी हमारे दोस्त थे कि जो कहते हैं कि यार मैं आप अटेस्टेशन कर दूँ, तो फिर मैं उनके पास जाके मैंने उनकी अटेस्टेशन की है। मुझे गाँव के लोग हैं, ये हमारा फ़ख्र है। ये वटबगा के लोगों के अलावा तो मैं ज़ीरो हूँ। मुझे तो आज कुछ बनाया है तो वटबगा की आवाम ने बनाया है। वटबगा के ये यूथ जो है, ये इनसे मुझे मोहब्बत है, इन्होंने मुझे कामयाब किया है, आइंदा भी मुझे यही कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। मेरा इनसे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये मेरे भाई। एजाज अली शाह साहब, ये बताएं हुकूमत से अपने इलाके के लिए क्या मुतालबात हैं आपके? देखें जी, वक्त की हुकूमत से इलाके के लिए जो मेरे सवाल हैं वो ये हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे गांव में जो बच्चों के जो एटलीस्ट स्कूल हैं, इन कमरों में फर्नीचर पूरा करके दे। हमारे स्कूल में प्राइमरी जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स की, असातिज़ा की कमी है, वो असातिज़ा की कमी हमें पूरा करके दे। जो गरीब बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, जो शूज़ नहीं ले सकते, शदीद सर्दी पड़ रही है गांव में, और हमारा स्कूल भी बाहर खेतों की तरफ है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल। तो जो बच्चे हैं जो बच्चियाँ हैं
ان کو یونیفارم آپ کم از کم لے کے دیں. کے علاوہ جو دیرینہ مسائل ہیں وہ دیرینہ مسائل یہ ہیں کہ گاؤں کی گلیاں جو کچی ہیں, جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, وہ مرمت کی جائے, ان کو پکایا جائے, ان کو پختہ کیا جائے, ہمارے اس سے ہی کیا جائے. ہم ناظمین ہیں, ہم کونسلران ہیں, ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں اتنی کثیر تعداد میں ووٹ دیا ہے, اتنا انہوں نے ہمیں پیار محبت سے کامیاب کیا ہے, ان کے دل میں یہ آس امنگ ہوگی کہ یار اعزاز علی شاہ کو ہم نے ووٹ دیا ہے, کہیں ہمارا ووٹ ضائع تو نہیں ہوا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں فنڈ دے تاکہ ہم یہ اپنے گاؤں کی گلیاں پکا سکیں, اپنے گاؤں کے روڈ پکا سکیں. رات کو آپ ہمارے گاؤں میں آ جائیں نا تو آپ توبہ کر کے باہر نکلیں گے. اندھیرا ہوتا ہے, ایک تو لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. آپ بتائیں کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہمارے گاؤں میں ہے, ہمیں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہم پہ کر دیں, 12 گھنٹے میں بجلی دیں. اچھا چلے بجلی کی تو ہم بل نہیں دے رہے, چلو آپ کی بات مان لی, گیس کے بل تو آپ کو مل رہے ہیں, یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ صبح بچے جاتے ہیں بھوکے پیٹ. حکومت کو چاہیے کہ حکومت خصوصاً ہمارے وٹپگا شریف کے اوپر نظر کرم کرے, ہمیں بچوں کے لیے اسپورٹس کا سامان دے, ہمیں بچوں کے لیے اسپورٹس کا کھیل میں مجھے تو سمجھ دیں کہ کرکٹ پسند ہے. کرکٹ میں کھیلتا نہیں ہوں لیکن مجھے پسند ہے. ہاں کرکٹ. کھانے میں کون سی چیز پسند ہے؟ کھانے میں مجھے گوشت پسند ہے, اور گوشتوں میں گوشت میں جو ہے تو پھر مختلف ڈشز ہوتی ہیں, تو بنا ہوا گوشت مجھے کھانے میں پسند ہے, اور اس کے علاوہ کلیجی پسند ہے, اور چاول میں دبا ہوا گوشت پسند ہے. کھانے کے جو ہے کھانے کا میں ٹھیک ٹھاک شوقین ہوں. شادی کی ہے؟ شادی الحمدللہ کی ہے جی. ارینج میرج تھی یا لو؟ یہ جی ارینج میرج تھی. ارینج میرج. بچے ہیں جی؟ نہیں بچے. سنتے ہیں؟ میں سنتا ہوں میوزک. کون پسند ہے, کون سے؟ میں جو میوزک سنتا ہوں نا تو وہ قوالی میں سنتا ہوں. اچھا قوالی. میں بچپن سے قوالیاں سنتا ہوں. اچھا. ہاں. شاعری نعت خوانی وغیرہ کرتے ہیں؟ میں خود اپنی شاعری بھی کرتا ہوں. اچھا. نعت خوانی بھی کرتا ہوں. نعت خوانی میں نے بچپن میں بھی کی ہے, ابھی بھی میں نعت شوق سے پڑھ سکتا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کافی دنوں بعد آپ نے نعت کا بولا ہے, کافی دنوں بعد تو ذرا ریاست بھی صاحب یہ بتائیں بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں آپ؟ بہت پیارا سوال کیا ہے, میری مرضی کا سوال. یہ میری مرضی کا آپ نے سوال کیا ہے. بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز جس وقت آپ نے ان کا اسٹارٹ کیا, آغاز کیا تھا, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ اور یہ 4G 5G کا دور نہیں تھا, تو اس ٹائم سے ہم بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز سے وابستہ ہیں. تو سب سے پہلے گاؤں میں آپ سے ملاقات بھی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی. تو بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز جو ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک خدمت کر رہا ہے عوام کی, بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی لالچ کے. میلاد ہو, محرم ہو, یا کوئی پرائیویٹ کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی بھی بات ہو, یا تھانہ تحصیل میں کوئی کھلی کچہری کا انعقاد ہو, تو یہ بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز جو ہے تو یہ مکمل اس میں پیش ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے تو اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے. جہاں تک میرا اور بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز کا تعلق ہے تو یہاں پہ دو بھائیوں کا تعلق ہے, کیونکہ بہت پیارا چینل ہے, بہت اچھی کوریج عوام کو دیتا ہے. اپنا فیس بک پہ بھی ان کا چینل ہے, پیج ہے, یوٹیوب پہ بھی ان کا پیج ہے, یوٹیوب کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ان کا پیج ہے. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو, ویورز کو, سامعین کو اور ناظرین کو خصوصاً بالخصوص یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بی ایس ایم ایچ ڈی نیوز کو اللہ پاک کامیاب و کامران کرے, اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں,
آج BSM-HD نیوز کی وجہ سے یہ میرا پیغام آپ کے کانوں کی سماعت ہو رہا ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک BSM-HD نیوز کو ایسی پروگرامات ہوتے رہے, ایسی نشستیں ہوتی رہیں. شاہ صاحب آخر میں نوجوان نسل کو اور علاقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں نوجوان نسل کو میں یہ میسج اپنے وٹ بغل کی عوام کو دینا چاہوں گا کہ بھائی وقت آگے آ رہا ہے سخت, محنت کرو, اچھی اسٹڈی کرو, اپنے لیے کوئی آن لائن بزنس کرو جو اعتماد والا ہو, فراڈ نہ ہو, یا اس کے علاوہ کوئی بھی محنت مزدوری مشقت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. اچھی ایجوکیشن کرو, اچھی تعلیم کرو, نشو تماشوں سے دور ہو جاؤ. اگر کوئی غلط محفل میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھنا بند کر دو. کسی غلط آدمی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تعلق ہے تو وہ اس سے آپ ختم کر دو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کو آواز دیں کہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ نکلو, تو یہ مت کہو کہ یار بس ہمارے ساتھ پھر نکلو, پھر جاؤ ہمارے ساتھ. اور ہمیشہ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی الیکشن ہو تو انشاءاللہ کسی باضمیر انسان کو آپ ووٹ دیں تاکہ کل وہ آپ کو کام آ سکے. میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ آئے, آپ نے اپنے چینل کے اوپر ہمارے جو سوچ تھی, جو ہمارے خیالات تھے وہ آپ نے عوام کو. جی ناظرین, یہ تھے وٹوگا شریف کے یوتھ کونسلر سیاسی سماجی شخصیت سید اعزاز علی شاہ صاحب, جو انہوں نے جو ہے اپنے سیاسی حوالے سے بھی بات چیت کی, اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, اگلے پروگرام تک اپنے کیمرہ مین حذیفہ عمران کے ساتھ اجازت چاہوں گا. عمران خان, BSM-HD نیوز, پشاور.